ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। Good afternoon and welcome all of you. So first request is please put your mobiles in silence. So we have assembled here for our regular value education session. So today we have with us Swami Gyanalokananda ji, the secretary of this center and a trustee of one of the trustees of Belur Math, that is Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission at Belur. So Maharaj is very popular among youth. He is an inspiring speaker. Off and on he goes to educational institutions, colleges, and then his passion is value education. So now that you have so many opportunities to study, you have online courses, offline courses, there may be financial constraints, but then there are opportunities to study whatever you like. What is missing today is a kind of moral discipline and level-headed behavior. They say common sense is very uncommon, and because of which we don't succeed in our life. We have skill, we have talent, but only thing we don't know how to go up the ladder, because sometimes we are morally weak, sometimes we can't make proper judgments. So to correct all these things, you need some improvement in your personality, which obviously is an outcome of good value education system. Being an expert in this field, I humbly request revered Maharaj to address all of you, and he is well aware of the current day problems. I am sure you will be benefited by his talk. And make sure that the class is lively, be interactive. That means not to talk among each other of you, but then interact with the speaker. That's what I mean by interactive. So later don't say that, Maharaj, you told us to be interactive, that's why we were discussing while you are talking. So be interactive, and then if you have require any clarifications, do ask at the end of the speech. So with these few words, I request Maharaj to come over to the dais and then address the students. Thank you. नंदन्तु सर्वभूतानि स्नेहन्तु विजनेष्वपि स्वस्त्यस्तु सर्वभूतेषु निरातङ्कानि सन्तु च शिवमस्तु द्विजातीनां प्रीतिरस्तु परस्परं समृद्धि सर्ववर्णानां सिद्धिरस्तु च कर्मणाम्। এটি একটি সর্বজনীন প্রার্থনা মন্ত্র। এই প্রার্থনা আমাদের জীবনে সত্য হলে জীবন সার্থক হয়, মধুময় হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কি প্রার্থনা করেছি আমরা প্রতিটি শব্দ অনুভবে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। নন্দন্তু সর্বভূতানি, সমস্ত প্রাণী যেন আনন্দ লাভ করে। স্নেহন্তু বিজনেশ্বপি, বিজন প্রদেশে গিয়েও যেন একে অপরকে স্নেহ করে। স্নেহন্তু বিজনেশ্বপি, এটি কেন বলা হচ্ছে? যখন করোনা হয়নি, মাস্ক পরা দরকার হয়নি, তখনও আমরা একটি মাস্ক বা মুখোশ পরে সমাজে বেরোতাম। সেই মুখোশ ভালো মানুষের মুখোশ, কিন্তু যখন কেউ দেখতে পায় না, পেছন থেকে আমরা অনেক সময় ছোড়া মারি মানুষকে। এরকমটা যেন না হয়, আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রার্থনা করেছেন স্নেহন্তু বিজনেশ্বপি, বিজন প্রদেশে
যেখানে কেউ আমাকে আপনাকে দেখতে পাবে না, তখনও যেন আমাদের মনগুলো ভালো থাকে, একটা বিকৃত রূপ যেন আমাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে না আসে। স্নিহন্তু বিজনেশ্বপি স্বস্তিয়স্তু সর্বভূতেষু, সমস্ত প্রাণী যেন স্বস্তি লাভ করে, কারো যেন কোনো রকম অস্বস্তি না হয়। স্বস্তিয়স্তু সর্বভূতেষু নিরাতঙ্কানি সন্তুচ, কেউ যেন আতঙ্কিত বোধ না করেন, ভয় ভীতির পরিবেশ যেন না হয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা হয়তো বুঝেছিলেন একদিন এই বিশ্ব সভ্যতা আতঙ্কবাদের শিকার হবে, টেরোরিজম এটি গ্রাস করবে সমাজকে, সভ্যতাকে। সেজন্য প্রার্থনা করেছিলেন নিরাতঙ্কানি সন্তুচ, কেউ যেন আতঙ্কিত বোধ না করেন। শিবমস্তু দ্বিজাতি নাম, দ্বিজাতি হচ্ছে যারা ব্রাহ্মণ, শিব মানে মঙ্গল, ভালো, ব্রাহ্মণেরা যেন ভালো থাকেন। শুনে মনে হবে এখানে তাহলে কাস্ট ডিসক্রিমিনেশন করা হচ্ছে, তাই না? সেটি নয়। কারা ব্রাহ্মণ? বলা হচ্ছে যে কোনো দেশে, যে কোনো ধর্মে যারা সংযত জীবন যাপন করেন তারা সত্যিকারে ব্রাহ্মণ তুল্য। মহাজ্ঞানী মহাজন যারা, তারা যেন ভালো থাকেন। আদম, দাউদ, ঈসা, মুসা, ইব্রাহিম, মোহাম্মদ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, নানক, কবির, বিশ্বের সম্পদ, আমাদেরই এরা পিতা পিতামহ এই আমাদের মাঝে, তাঁদেরই রক্ত কম বেশি করে প্রতি ধমনীতে রাজে, আমরা তাঁদেরই সন্তান জ্ঞাতি, তাঁদেরই মতন দেহ, কে জানে কখন মোরাও অমনি হয়ে যেতে পারি কেহ। এরকম মহাপুরুষরা, মহাজ্ঞানী মহাজনেরা, এরা সত্যিকারে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য, এরা যেন ভালো থাকেন। আমি কয়েকজন মহাপুরুষের নাম বলেছি, মহামানবী এরকম রয়েছেন বিদুষী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সতী, সাবিত্রী, সীতা, অরুন্ধতী, বহু বীরবালা, বীরেন্দ্র প্রসূতি, আমরা তাঁদেরই সন্ততি, অনলে দহিয়া রাখে যারা মান, পতি পুত্রতরে সুখে ত্যাজে প্রাণ, আমরা তাঁদেরই সন্ততি। এই মহামানবী বিদুষী নারীকুল, এরা যেন ভালো থাকেন। যে কোনো দেশে, যে কোনো ধর্মে এই ধরনের মহামানব মহামানবীরা যুগে যুগে এসেছেন, আসবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এরা যেন ভালো থাকেন, এদের যেন মঙ্গল হয়। কেন বলা হচ্ছে? আমাদের সাধারণ মানুষের তো স্খলন পতন হতেই পারে, কিন্তু আমাদের সেই স্খলন পতনের সময় আমরা কাদের দেখে আমাদের জীবনযাত্রা অগ্রগতির পথে নিয়ে যাব? না, ওই মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়, সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে আমরাও হব বরণীয়। সেজন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে এই মহাজ্ঞানী মহাজনেরা ভালো থাকুন। শিবমস্তু দ্বিজাতীনাম প্রীতিরস্তু পরস্পরম, আমরা যেন পরস্পর পরস্পরকে প্রীতি করি। সেই বিখ্যাত কথা আছে, প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে, স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখনই আমাদেরই কুঁড়ে ঘরে। প্রীতিরস্তু পরস্পরম সমৃদ্ধি সর্ববর্ণানাম, সমস্ত বর্ণের মানুষের যেন সমৃদ্ধি হয়। শুধু আমার আর তোমার অনেক সম্পত্তি হলো, অর্থ বিত্ত টাকা পয়সা খাদ্য সব আছে, পাশের মানুষটা খেতে পারছে না, সে কিন্তু না খেয়ে খাবার জন্য, না খেয়ে মরার জন্য তাদের জন্ম হয়নি। একটা সময় তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবে। আমার তোমার ঘরে অনেক সম্পদ, অনেক খাদ্য, আর তারা নিরন্ন। যদি আক্রমণ করে কোনো নিরন্নের ঘরে গিয়ে, কোনো গরিবের ঘরে গিয়ে তারা আক্রমণ করবে না। যার বাড়িতে অনেক খাদ্য আছে, অনেক সম্পদ আছে, তাকেই আক্রমণ করবে। আমি তুমি সমৃদ্ধি লাভ করেছি, অনেক টাকা সংগ্রহ করেছি, অনেক খাদ্য সংগ্রহ করেছি, আমাকে তোমাকে ভালো থাকতে দেবে না, তারা আমাকে তোমাকে হত্যা করবে, ধ্বংস করবে, কেড়ে নেবে। সেজন্য বলা হচ্ছে শুধু আমার তোমার সমৃদ্ধি লাভ হলে না, আমাদের তোমাদের সমৃদ্ধির সুফলকে পাবার জন্য অন্য সবার সমৃদ্ধিও দরকার আছে। ঠিক কি না? যুক্তি কি বলে? সেজন্য শুধু একজন দুজনের যেন সমৃদ্ধি না হয়, সবার সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়, সবার দারিদ্র্য ঘুচে যাক। সমৃদ্ধি সর্ববর্ণানাম
সিদ্ধিরস্তু চ কর্মণা। যে কোনো মঙ্গলকর্ম, ভালো কাজ, যে কোনো দেশে, যে কোনো ধর্মে মানুষ যেটা শুরু করবে সেটা যেন সুসম্পন্ন হয়, সফল হয়। অসাধারণ সুন্দর প্রার্থনা। আরেকবার বলছি, নন্দন্তু সর্বভূতানি স্নিহন্তু বিজনেষ্বপি স্বস্তি অস্তু সর্বভূতেষু নিরাতঙ্কানি সন্তু চ শিবমস্তু দ্বিজাতীনাম প্রীতিরস্তু পরস্পরম সমৃদ্ধি সর্ববর্ণানাম সিদ্ধিরস্তু চ কর্মণাম। এই একটি প্রার্থনা। আরেকটি প্রার্থনা, এটিও সর্বজনীন প্রার্থনা। অগ্নি দেবতা, সেই অগ্নি ঈশ্বর আল্লাহ ভগবানেরই যেন সৃষ্টি, তার কাছে ওই অগ্নি থেকে, আলো থেকে, সূর্য থেকে সব এনার্জি আমরা পাচ্ছি। তো সেই অগ্নি দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে কি, স্বস্তি শ্রদ্ধাম যশ প্রজ্ঞাম বিদ্যাম বুদ্ধিম শ্রিয়ম বলম আয়ুষ্যম তেজ আরোগ্যম দেহি মে হব্যবাহন। হব্যবাহন হচ্ছে হবিকে যে বহন করে। হবি মানে ঘি। আমরা যজ্ঞ করলে তাতে ঘি দিয়ে আহুতি দিই, তাই না? বেলপাতায় ঘি দিয়ে অমুক দেবতা ওই স্বাহা ইত্যাদি বলি, তাই না? এবারে যদি আমরা এই হবিতে না দিয়ে, কিংবা আগুনে না দিয়ে অন্য কোথাও দিই, সেটা কিন্তু গিয়ে পৌঁছবে না। বলা হচ্ছে হব্যবাহন, অগ্নিদেবতা আমাদের প্রার্থনা পৌঁছে দেন যে দেবতার উদ্দেশ্যে আমি তুমি প্রার্থনা নিবেদন করছি, সেটা একে হব্যবাহন। যাই হোক, এত কিছু বোঝার দরকার নেই। আমার মনে হয় যে এনার্জি আমরা পাই সেই অগ্নিদেবতা, সূর্য, এদের কাছ থেকে। প্রার্থনা করা হচ্ছে স্বস্তি শ্রদ্ধাম যশ প্রজ্ঞাম। প্রত্যেকের জীবনে যেন স্বস্তি আসে, অস্বস্তি যেন কারো না হয়। যতই ভালো আলোচনা হোক, এক্ষুনি কেউ যদি মাথা ঘুরে পড়ে যায়, আমার কথা কেউ শুনবে? সব ওই ভাইটি বা বোনটির কোনো ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে না তো, বিপদ হলো না তো, আমার তোমার কোনো অস্বস্তি নেই। অস্বস্তি হচ্ছে একটি ভাই বা বোনের, কিন্তু দেখো আমাদের সবার স্বস্তি বিঘ্নিত হয়ে যাবে। সেজন্য প্রত্যেকের স্বস্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। স্বস্তি শ্রদ্ধাম, 2 নম্বর বলেছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা বুঝি মাতা পিতার প্রতি শ্রদ্ধা, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি গুণ। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম। যারা শ্রদ্ধা সম্পন্ন তারাই জ্ঞান লাভ করতে পারে। আমরা সবাই জ্ঞান লাভের আগ্রহী রয়েছি। তাহলে সেই শ্রদ্ধা যেন আসে। এবারে গুরুজনদের প্রতি, মাতা পিতার প্রতি শ্রদ্ধা অত্যন্ত জরুরি, আগেই বলেছি, কিন্তু তার চাইতেও কম জরুরি নয় আত্মশ্রদ্ধা। আত্মশ্রদ্ধা মানেই হচ্ছে আত্মবিশ্বাস, ঠিক কিনা? আত্মশ্রদ্ধা মানেই আমি তুমি মানুষ, মানুষের মতন আচরণ করছি। তো দেখবে অনেক সময় কেন সমাজে দুঃখ যন্ত্রণা, শ্রদ্ধাহীনতা। মায়ের প্রতি যদি আত্মশ্রদ্ধা না থাকে, তাহলে মা মায়ের মতন আচরণ করবে না। যদি আত্মশ্রদ্ধা না থাকে, বাবা বাবার মতন আচরণ করবে না, স্বামী স্বামীর মতন আচরণ করবে না, স্ত্রী স্ত্রীর মতন আচরণ করবে না। বুদ্ধিটা মলিন হয়ে গেলে তখন এই জিনিসগুলো হয়, শ্রদ্ধার অভাব। সেজন্য বলেছে প্রত্যহম প্রত্যবেক্ষেত নরশ্চরিতমাত্মন কিন্নু মে পশুভি তুল্যম কিন্নু সৎপুরুষেরীতি। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে উঠে অন্য কে কী করছে সেটা দেখার জন্য তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। ঘুম থেকে উঠে আমি প্রধানমন্ত্রী কী দোষ করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী কী দোষ করেছেন, কোন রাজনীতিবিদ কী করেছেন, ট্রাম্প কী করেছে, এইসব নিয়ে আমরা, আর পাশের বাড়ি তারা কি অপরাধ অন্যায় করেছে, শুধু এই তুমি ভুল করেছো, তুমি ভুল করে, তাই না, এই তর্জনী তুলে তাকে দিকে দৃষ্টি দিচ্ছি।
বলছে আত্মছিদ্রম ন জানাতি পরচ্ছিদ্রানি পশ্যতি, স্বচ্ছিদ্রম যদি জানাতি পরচ্ছিদ্রম না পশ্যতি। যখন নাকি আঙুল তুলে তোমার দিকে দেখাচ্ছি তখন 3টে আঙুল নিজের দিকে আছে কি না? এরকম করে দেখালে তা বলছে নিজের যে দোষ সেদিকে দেখি না, অন্যের দোষ দেখে বেড়াচ্ছি, এটা করলে হবে না। তাহলে শ্রদ্ধা, আত্মশ্রদ্ধা মানে আত্মবিশ্লেষণ করব। আমি পুত্র বা কন্যা, পুত্রের যে ধর্ম, পুত্রের যে কর্তব্য সেটা করছি কিনা, কন্যা হয়ে কন্যার যে ধর্ম, কন্যার যে কর্তব্য সেটা করছি কিনা, ছাত্র ছাত্রী, ছাত্রের কতগুলো গুণ আছে, কতগুলো কর্তব্য আছে, কতগুলো ধর্ম আছে, ছাত্র হয়ে ছাত্রের গুণ, ছাত্রের ধর্ম অনুসরণ করছি কিনা, ছাত্রী হয়ে ছাত্রীর যে গুণ ধর্ম সেটা পালন করছি কিনা। যদি শ্রদ্ধা থাকে, শ্রদ্ধা থাকলে সঠিক আচরণ করব, শ্রদ্ধা না থাকলে বিরূপ আচরণ করব। শ্রদ্ধার দরকার আছে কিনা প্রত্যেকের, আত্মশ্রদ্ধা। আরেকটি জিনিস আত্মশ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস। স্বামীজি বলছেন, ইফ ইউ হ্যাভ ফেইথ ইন 330 millions of your mythological gods and in all the gods which now and again the foreigners have introduced into your midst and still have no faith in yourself, there is no salvation for you. যদি তুমি তোমার 33 কোটি দেবদেবীর উপর বিশ্বাস থাকে, মাঝে মধ্যে বিদেশিরা যেসব দেবদেবীর আমদানি আমাদের দেশে করে দিয়েছেন তাদের উপর বিশ্বাস থাকে, অথচ নিজের উপর বিশ্বাস না থাকে, তাহলে তোমার মুক্তি লাভের কোনো উপায় নেই। হ্যাভ ফেইথ ইন ইয়োর সেলফ ফার্স্ট, দেন ইন গড। অয়ং মে হস্তো ভগবান, অয়ং মে ভগবত্তরঃ, অয়ং মে বিশ্বভেষজ, অয়ং শিব বিমর্শন। অন্য দেবতা, ভগবান, আল্লাহ তুমি বিশ্বাস নাও করতে পারো, তোমার হাতের উপর বিশ্বাস, নিজের উপর বিশ্বাস আছে তো? বলছে অয়ং মে হস্ত ভগবান, আমার হাতটাই ভগবান। অয়ং মে ভগবত্তরঃ, এই হাতই ভগবানের চাইতে বলছে বড়। এত বড় সাহসিকতা নিয়ে কথা খুব কম শুনতে পাওয়া যায়। অয়ং মে ভগবত্তরঃ, অয়ং মে বিশ্ব ভেষজ, ভেষজ মানে ওষুধ। দেখো সমাজ দেহে অনেক ব্যাধি আছে কি না সমাজে, এই ব্যাধিকে সারাবে? বলছে না, ভিন গ্রহ থেকে লোক এসে এই ব্যাধিগুলো নাশ করবে না, আমার তোমার মঙ্গল হস্ত সেই ক্ষত সারাবে, সেই ক্ষতে প্রলেপ দান করবে। ওষুধ, ভেষজ মানে ওষুধ। সমাজ দেহে যত ব্যাধি আছে সেই ব্যাধিগুলোকে নির্মূল করবে আমার তোমার মঙ্গল হস্ত। ঠিক আছে? তাহলে অয়ং মে হস্ত ভগবান, অয়ং মে ভগবত্তরঃ, অয়ং মে বিশ্বভেষজ, অয়ং শিব অভিমর্শনা। আমার হাতটা হচ্ছে শিব, শিব মানে মঙ্গল। চারিদিক থেকে যত মঙ্গল আছে আকর্ষণ করে সেই মঙ্গল চারিদিকে দুহাত দিয়ে বিতরণ করব। কোনো অমঙ্গলের চিহ্ন যেন আমরা না দেখি। স্বস্তি শ্রদ্ধাম, এই শ্রদ্ধা থাকবে। মানুষের কাজ করছি কি না, প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে উঠে বলছে অন্য কারো দিকে দৃষ্টি নয়, নিজের চরিত্রের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আমি মানুষের কাজ করছি কিনা, পুত্র হয়ে পুত্রের মতনই আচরণ করছি কিনা, ছাত্র হয়ে ছাত্রের মতনই আচরণ করছি কিনা, কন্যা হয়ে কন্যার ধর্মই পালন করছি কিনা, ছাত্রীর মতনই আচরণ করছি কিনা। এটা হচ্ছে শ্রদ্ধা। স্বস্তি শ্রদ্ধাম যশ প্রজ্ঞাম। যশ কখন আসে? কুকর্ম দুষ্কর্ম করলে কারো যশ হয়, খ্যাতি হয়? সৎকর্ম, তাই না? সেই অগ্নিদেবতার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে আমাদের জন্য সৎকর্ম করার মতন প্রবৃত্তি আসে, শক্তি আসে। সেই চণ্ডী পাঠের সময় আমরা শুনি কি কি প্রার্থনা করে, জয়ম দেহি, যশো দেহি, দিশো যে, এসব আছে না, সব আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে যায়, যশ আসুক। কেন বলা হচ্ছে না? ভালো কাজ করলে তখন তোমার যশ আসবে, সেই শক্তি আমাদের জন্য আসে। স্বস্তি শ্রদ্ধাম যশ প্রজ্ঞাম। প্রজ্ঞাম হচ্ছে প্রকৃষ্ট জ্ঞান, যে জ্ঞান দিয়ে আমরা নিজেকে জানতে পারবো, জগৎকে জানতে পারবো,
সেই জ্ঞান আমাদের মধ্যে আসবে, প্রকৃষ্ট জ্ঞান আসবে, অজ্ঞানতা ঘুচে যাবে। যশ প্রজ্ঞাম বিদ্যাম বুদ্ধিম শ্রিয়ম বলম। আমাদের জীবনে বিদ্যা লাভ হোক। বিদ্যা দু রকমের আছে। স্কুল কলেজে তোমরা কম্পিউটার শিখছো, কি এই স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজের ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছো, যাই শেখো, এগুলো সব হচ্ছে অপরা বিদ্যা। বিদ্যাগুলো এগুলো দিয়ে রুটি রোজগার হবে, খালি পেটে ধর্ম হয় না, এটা দরকার আছে। কিন্তু শুধুমাত্র উদরপূর্তির জন্য কি কাকেরা বকেরাও বেঁচে থাকে না? পশু পাখি কীট পতঙ্গ সবাই তো উদরপূর্তির জন্য বেঁচে থাকে। মানুষ হয়ে শুধু তুমি শুধু উদরপূর্তির জন্য বেঁচে থাকবো, এটা নয়। আহার নিদ্রা ভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমে তৎ পশুভি নরানাম জ্ঞানম হি তেষাম অধিকো বিশেষ জ্ঞানেন হীনা পশুভি সমানা। পশুর সঙ্গে মানুষের চারটে ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই, দেখবে। মানুষ না খেয়ে বাঁচতে পারে না, পশুরা না খেয়ে বাঁচতে পারে না। খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য আছে? নিদ্রা, মানুষ না ঘুমিয়ে বাঁচতে পারবে কেউ? পশুরা পারবে? পারবে না। নিদ্রা এটা কমন। মানুষের মৃত্যু ভয় আছে কি না? পশুর মৃত্যু ভয় আছে কি না? হ্যাঁ, এক্ষুনি তাড়া দাও, সে লাঠি নিয়ে গেলে পালিয়ে যাবে, মৃত্যুর ভয়। আর মানুষ চায় তার বংশধারা বিলুপ্ত হয়ে যাক, চায় না। পশুও চায় না তার বংশধারা বিলুপ্ত হোক। এই চারটে বিষয় বলা হচ্ছে। এর মূলে কি? আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন। এই চারটে মানুষের সঙ্গে পশুর কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে পশুর থেকে মানুষ আলাদা কিসে হলো? জ্ঞানম হি তেষাম অধিকো বিশেষ। মানুষ জ্ঞানের চর্চা করতে হবে। জ্ঞান মানেই দেখবে বিচার বিবেক, তাই না? একটু ভালো মন্দের পার্থক্য, তাই না? এটা করতে পারে। জ্ঞানম হি তেষাম অধিকো বিশেষ। পশুরা ইচ্ছে করলেও জ্ঞানের চর্চা করতে পারে না। বলা হচ্ছে যে মানুষ জ্ঞানের চর্চা করতে পারে অথচ জ্ঞানের চর্চা করে না, সে মানুষ হয়েও পশু ছাড়া কিছু নয়। এইটা হচ্ছে প্রকৃষ্ট জ্ঞান। তাহলে যে স্বস্তি শ্রদ্ধাম যশ প্রজ্ঞাম বিদ্যাম বুদ্ধিম শ্রিয়ম বলম। বুদ্ধি তাহলে যেন শুভ বুদ্ধি হয়, অশুভ বুদ্ধি যেন না হয়। মলিন বুদ্ধি হলেই, ওই যে আগেই বলেছি, মা মায়ের মতন আচরণ করবে না, বাবা বাবার মতন আচরণ করবে না, স্বামী স্বামীর মতন আচরণ করবে না, স্ত্রী স্ত্রীর ধর্ম ভুলে যাবে, পুত্র পুত্রের মতন আচরণ করবে না, কন্যা কন্যার মতন আচরণ করবে না, ডাক্তার ডাক্তার হয়ে ডাক্তারের মতন আচরণ করবে না, শিক্ষক শিক্ষকের মতন আচরণ করবে না, সাধু সন্ন্যাসী সাধু সন্ন্যাসীর মতন আচরণ করবে না। কেন? বুদ্ধিটা মলিন হয়ে গেছে, তাই না? সেজন্য বুদ্ধিটা দরকার। স্বস্তি শ্রদ্ধাম যশ প্রজ্ঞাম বিদ্যাম বুদ্ধিম। বিদ্যা আবার দুরকম বললাম। বিদ্যা হচ্ছে একটা অপরাবিদ্যা স্কুল কলেজের, আর একটা পরাবিদ্যা মানে হচ্ছে আত্মজ্ঞান, নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান, ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এই যে সমস্ত নিয়ে সব কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাব, এই যে সমস্ত আত্মজ্ঞান, এইগুলো পরাবিদ্যা। অপরাবিদ্যা পরাবিদ্যা দুটিই দরকার আছে। বিদ্যাম বুদ্ধিম শ্রিয়ম। শ্রী মানে সম্পদ। সম্পদের দরকার আছে কিনা? খালি পেটে ধর্ম হবে, তাই না? বাঁচতেই পারবো না, তাহলে আর অন্য সব গুণের বিকাশ কি করে হবে? সম্পদের দরকার আছে। কিন্তু আসল সম্পদ কোনটা? দুরকম সম্পদের ভাগ করা হয়েছে। যেমন এগুলো বাইরের জাগতিক সম্পদ, এগুলো দিয়ে অভ্যুদয় হয়, জাগতিক উন্নতি হয়, সায়েন্স টেকনোলজি এগুলো সব হবে। সম্পদ বাইরের যেমন দরকার আছে, তার চেয়ে বেশি দরকার হয়েছে ভেতরের সম্পদ, যেটাকে দৈবী সম্পদ বলছে। দুরকম সম্পদ শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে আসুরী সম্পদ। আসুরী সম্পদ কম বলো? দম্ভ দর্প অভিমানশ্চ ক্রোধ পারুষ্যমেব চ অজ্ঞানম চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদম আসুরীম। এই আসুরী সম্পদ আমাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। আর দৈবী সম্পদ এগুলো হচ্ছে সত্যিকারের সম্পদ,
অভয়ম সত্যসংশুদ্ধির্জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতি দানম দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায় তপ আর্জবম অহিংসা সত্যম অক্রোধ ত্যাগ শান্তিরপৈষুণম দয়া ভূতেষু হলোলুপ্তম মার্দবম হ্রি অচাপলম তেজ ক্ষমা ধৃতি শৌচ মদ্রোহ নাতিমানিতা ভবন্তি সম্পদম দৈবীমভিজাতস্য ভারত। 26টা গুণের কথা বলা হয়েছে। এই যে 26টা গুণ দেখবে, এগুলো একটাও টাকা দিয়ে কেনা যায় না। এমনি তোমার যদি ধন সম্পদ, বাইরের ধন সম্পদ, টাকা পয়সা হলে কি হবে? অন্য কেউ চুরি করে নিতে পারবে, ছিনতাই করে নিতে পারবে, ডাকাতি করে নিতে পারবে। কিন্তু দৈবী সম্পদ যেটা টাকা দিয়ে কেনা যায় না, সত্য, ক্ষমা, দয়া, প্রীতি, ভালোবাসা, সংযম, এগুলো কেউ টাকা দিয়ে কিনতে পারবে? এগুলো হরণ করতে পারবে কেউ? তাই না? এই চরিত্র, এখানে হচ্ছে ব্যক্তিত্ব, এখানে হচ্ছে চরিত্র তৈরি হবে, তাই না? এগুলো হচ্ছে দৈবী সম্পদ। তাহলে আমাদের সেই সম্পদ লাভ হোক। শ্রী মানে লক্ষ্মী, শ্রী সম্পদ ভূমাস্পদের অধিকারী হতে। নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম, অল্পে সুখ নেই, ভূমৈব সুখম মানে বিস্তার, আমাদের বড় হতে হবে। যাই হোক, সম্পদ তাহলে আমাদের দুরকম সম্পদ, একটা হচ্ছে জাগতিক সম্পদ আর একটা আধ্যাত্মিক সম্পদ। আবার একদিকে হচ্ছে আসুরি সম্পদ, আবার হচ্ছে দৈবী সম্পদ। এই আসুরি সম্পদের পরিবর্তে আমরা দৈবী সম্পদের অধিকারী। তোমার কত টাকা পয়সা, ব্যাংক ব্যালেন্স, গাড়ি বাড়ি আছে, সেটা দিয়ে কত ধনী, সেটা যত না নিরূপিত হবে, টাকা দিয়ে কেনা যায় না এমন গুণ কি আছে সেটা দিয়ে বোঝা যাবে আসল সম্পদ আছে কিনা, তোমার সত্যিকারের ধনী কিনা। তাই সেই সম্পদের আমরা যেন অধিকারী, শ্রী সম্পদ ভূমাস্পদের অধিকারী। শ্রিয়ম বলম, দুর্বল হলে হবে না, শক্তি লাভ করতে হবে। স্বামীজি বলছেন আশিষ্ট, দৃঢ়িষ্ট, বলিষ্ঠ, মেধাবী। কেমন হবে আমাদের দেশের তরুণরা? বলছে মাসলস অফ আয়রন অ্যান্ড নার্ভস অফ স্টিল, a gigantic will which nothing can resist, which can penetrate into the mysteries and the secrets of the universe and will accomplish their purpose in any fashion, even if it meant going down to the bottom of the ocean, meeting death face to face. আমাদের যুবকদের পেশিগুলো হবে লোহার মতন, স্নায়ুগুলো হবে ইস্পাতের মতন, এবং তাদের মধ্যে থাকবে একটা বজ্রদৃঢ় মন, যে মনকে কেউ নুব্জ করতে পারবে না। তারা এক একটি আদর্শ ধরবে, সেই আদর্শ উদযাপনের জন্য যদি সমুদ্রের অতল গহ্বরে প্রবেশ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয়, তবু তারা পিছপা হবে না। এত শরীর মনে তেজ আসবে আমাদের তরুণ তরুণীদের। এরকম আমি ভয় করব না, ভয় করব না, দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই, মরব না। তরিখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে, তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি ধরব না। হে দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়, দূর করে দাও তুমি সর্বতুচ্ছ ভয়, লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যু ভয়। আর দিন প্রাণ দুর্বলের পাষাণ ভার, এই চিরপেষণ যন্ত্রণা, ধূলিতলে এই নিত্য অবনতি, অন্তরে বাহিরে দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নত শিরে সহস্রের পদপ্রান্ত তলে বারম্বার মনুষ্য মর্যাদা গর্ব চিরপরিহার। হে বৃহৎ লজ্জা রাশি, চরণ আঘাত চূর্ণ করি দূর কর, মঙ্গল প্রভাতে মস্তক তুলিতে দাও, অনন্ত আকাশে উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে। কোথাও এখানে দুর্বলতার কথা আছে? দেখো, শুনে আনন্দ হচ্ছে কি না এই মুহূর্তে? ইফ ইউ থিঙ্ক ইউর সেলফ উইক, উইক ইউ উইল বি। ইফ ইউ থিঙ্ক ইউর সেলফ স্ট্রং, স্ট্রং ইউ উইল বি। নিজেকে দুর্বল ভাবলে দুর্বল হবে, নিজেকে শক্তিশালী ভাবলে শক্তিশালী হবে। স্বামীজি বলছে কাম আপ লায়ন্স অ্যান্ড শেক অফ দ্য ডিলিউশন দ্যাট ইউ আর শিপ। আমরা কেউ মেষ শাবক নই, আমরা সিংহ শাবক। জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি, পুরুষোত্তম সত্য আমি, তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ পাতাল মর্ত। এ মৃত্যু ছেদিতে হবে এই ভয়জাল, এই পুঞ্জ পুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল, মৃত আবর্জনা। ওরে জাগিতেই হবে দীপ্ত প্রভাত কালে, জাগ্রত ভাবে দুই নেত্র করিয়া ধা, জ্ঞানে বাধা, কর্মে বাধা, গতিপথে বাধা, আচারে বিচারে বাধা করি দিয়া দূর। ধরিত হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর, আনন্দে উদার উচ্চ সমস্ত তিমির ভেদ করি দেখিতে হইবে ঊর্ধ্বশির এক পূর্ণ জ্যোতির্ময়ে অনন্ত ভুবনে। ঘোষণা করিতে হবে অসংশয় মানে, ওগো দিব্য ধামবাসী দেবগণ যত, মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদের মতো। সব গালাগাল দেয় না, একটা গরু কোথাকার, একটা গাধা কোথাকার, তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। হচ্ছে এগুলো নয়।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ ये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादिত্যবর্ণম তমসা পরস্তাৎ। একদাই ভারতের কোন বনতলে তুমি মহান প্রাণ কি আনন্দ বলে উচ্চারি উঠিলে উচ্চে শোন বিশ্বজন শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ দিব্যধাম বাসে আমি জেনেছি তারে মহান্ত পুরুষ যিনি আধারের পারে জ্যোতির্ময় তারে জেনে তার পানে চাহি মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো অন্য পথ নেই। আমরা সবাই অমৃতের পুত্র, পাপি নই। সিনার্স, ইটস এ সিন টু কল এ ম্যান সো, ইটস এ স্ট্যান্ডিং লাইবেল অন হিউম্যান নেচার। পাপিকে পাপি বলাই মহাপাপ। আমরা পাপি হতে যাব কেন? কোনটা ভালো লাগে? গরু গাধা শুনতে ভালো না সিংহ শাবক শুনতে ভালো লাগে, তাই না? ঠিক কিনা বলো? প্রত্যেকটা ছেলে প্রত্যেকটি মেয়ে বলেছে এক একজন সেই ঈশ্বরের অংশভূত, তাদের শক্তি নিয়ে এসছে, তাই না? জগন্মাতার অংশ। লোকে স্ত্রীবাচকম যাবৎ তৎসর্বম জানকী শুভা পুণ্যামবাচকম যাবৎ তৎসর্বম ত্বং হি রাঘব। যত নারী জাতি আছে তারা সব সীতার অংশে জন্ম। পুরুষ শরীরধারী যত প্রাণী আছে সবাই হচ্ছে রামচন্দ্রের অংশে জন্ম। ডিফিকেশান সব কিছুর মধ্যে দেবত্ব। এই দেবত্বের কথা ভাবলে আমাদের মধ্যে সেই দেবত্ব জেগে উঠবে। সেই জন্য এই উচ্চ উচ্চ চিন্তা, উচ্চ উচ্চ ভাবনা। তরবোপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণ স জীবতি মনোজস্য মননেন হি জীবতি। মনটা দেখবে আমাদের সবসময় নিচের দিকে নেমে যায়। লিঙ্গ গুজ্জ নাভি এই অবস্থান, সেখান থেকে মনকে যত বিচার বিবেক জাগ্রত করবে তত নাভি থেকে হৃদয়, হৃদয় থেকে কণ্ঠ, কণ্ঠ থেকে ভ্রূমধ্য, ভ্রূমধ্য থেকে সহস্র, এতগুলো উচ্চ উচ্চ ভূমি আছে। তরবোপি হি জীবন্তি বলছে তরুলতা পশু পাখি এরা সবাই তো বেঁচে থাকে। তরবোপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণা স জীবতি মনোজস্য মননেন হি জীবতি। সেই বেঁচে থাকে যে মননের জগতে। মননটা করতে হলেই দেখবে নাভির উপরে হৃদয়, কণ্ঠ, এই ভ্রূমধ্য, এতগুলো জায়গা, সহস্র, এগুলো জায়গা মনগুলোকে তুলতে হবে। তাহলে আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনের মধ্যে নয়। জ্ঞানম হিতে সামধিক বিশেষ, জ্ঞানের চর্চা, বিচার বিবেক নিয়ে চলবো। ধর্ম হিতে সামধিক বিশেষ, ধর্মের চর্চা। ধর্ম মানে হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, এগুলো যা আছে আছে, কিন্তু আসল ধর্ম কোনটা? স্বামীজি বলছেন রিলিজিয়ান ইজ অ্যান আইডিয়া হুইচ ইজ রেইজিং এ ব্রুট আনটু এ ম্যান অ্যান্ড ম্যান আনটু এ গড। ধর্ম হলো এমন একটি ভাব যা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবতায় পরিণত করে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে পশু ভাব আছে, মানুষ ভাব আছে, দেবভাব আছে। এই পশু ভাবকে অবদমিত করব, মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করার চেষ্টা করব। মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করে আমরা দেবতা হয়ে যাব। আওয়ার লাইফ ইজ এ জার্নি। You can term it as pilgrimage also, but this pilgrimage is not from Kolkata to Kedarnath, but from brute man to Buddha man. আমাদের জীবনটা একটা যাত্রাপথ। এই যাত্রাপথকে আমরা তীর্থযাত্রা বলতে পারি, কিন্তু এই তীর্থযাত্রা কলকাতা থেকে কেদারনাথের পথে তীর্থযাত্রা নয়। এই যাত্রা হচ্ছে পশু মানবত্ব থেকে বুদ্ধ মানবত্বের পথে যাত্রা। কি অসাধারণ সুন্দর কথা না? এই পশুত্ব ঘুচিয়ে মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব থেকে দেবতা হয়ে যাব। বুদ্ধ মানবত্ব মানেই হচ্ছে অ্যাওয়াকেন্ড, তাই না? আমরা দীপ জ্বালি না, বলছে দ্বীপ, বাইরের দ্বীপ কী করে? বাইরের অন্ধকার নাশ করছে। কিন্তু বলছে আত্মদীপো ভব, ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা। আপনারে দীপ করি জালো, দুর্গম সংসার পথে অন্ধকারে দিতে হবে আলো। সত্য লক্ষ্যে যেতে হবে অসত্যের বিঘ্ন করি দূর, জীবনের বিনা তন্ত্রে বেসুরে আনিতে হবে সুর। চারিদিকে তাকিয়ে দেখবে কেমন যেন বেসুরু আর বেতালা হচ্ছে। ওই যে বলেছি, মা মায়ের মতন আচরণ করছে না, বাবা বাবার মতন আচরণ করছে না, স্বামী স্বামীর মতন আচরণ করছে না, স্ত্রী স্ত্রীর মতন আচরণ করছে না, পুত্র পুত্রের মতন আচরণ করছে না, কন্যা কন্যার মতন আচরণ করছে না, ডাক্তার ডাক্তারের মতন আচরণ করছে না, শিক্ষক শিক্ষকের মতন আচরণ করছে না। ছন্দপতন হচ্ছে, তাল কেটে যাচ্ছে। তাল কাটলে হবে না, সুর কেটে গেলে হবে না, সুরে তালে থাকতে হবে, তখন একটা গান ভালো হয়। একটা জায়গায়
দুজন শিল্পী বাস করতেন, স্বামী স্ত্রী। স্বামী বাদ্য বাজাতেন আর স্ত্রী নৃত্য করতেন। এবার সে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষ হলে নৃত্যকলা এগুলোর কোনো বিকাশ হবে? নিজের পেটই চলে না, তাদের আবার ভরণ পোষণ কী করে হবে? তখন তারা চলে এলেন পাশের রাজ্যে, সেখানে দুর্ভিক্ষ কম। তারা সেই দেশের রাজপ্রাসাদে চলে গেলেন। রাজবাড়িতে গিয়ে দেখছেন সেখানে বার্ষিক উৎসব হচ্ছে, মঞ্চে নানান ধরনের অনুষ্ঠান হবে। তারা গিয়ে রাজাকে নিবেদন করলেন, দয়া করে আমাদের একটু অনুষ্ঠান করতে দেবেন। রাজা যতই রাজা হন, তিনি ভীষণ কৃপণ, বলছে না, আমি তোমাদের কোনো টাকা পয়সা দিতে পারবো না। তখন এরা বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী, এদের মনে হচ্ছে রাজা নাই বাঁধলেন, যারা দর্শক তারা নিশ্চয়ই আমাদের শিল্পকলা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে, আগেকার দিনে ছিল অমুকের অভিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া অমুক 50 টাকা দান করিলেন, 100 টাকা দান করিলেন, তাই না? এসব ছিল। ওই রকম রাজা নাই দিলেন, দর্শকরা সমঝদার দর্শক, তারা কিছু নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবে, তাতেই আমাদের সংসার চলবে। রাজা বললেন, না, আপনাকে কোনো টাকা পয়সা খরচ করতে হবে, শুধু অনুমতি দিন। ঠিক আছে, তাহলে করো। সন্ধ্যা থেকে অনুষ্ঠান শুরু করেছেন। স্বামী বাদ্য বাজাচ্ছেন, স্ত্রী নৃত্য করছেন। এবার 1 প্রহর 2 প্রহর নাচ হয়ে গেছে। স্ত্রী নাচতে নাচতে বলছে, আমার পাঁজরাগুলো ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, এখনও কেউ কোনো বকশিস কিছুই দিল না। তখন তিনি বলছেন, রাত 2 ঘড়ি বাজ গই, থক গই পিঞ্জরি মেরি, নটি কহে শুনু বামদেব ইনাম না মিলা কই। নাচতে নাচতে তো প্রহর, প্রথম প্রহর, দ্বিতীয় প্রহর, তৃতীয় প্রহর, এরপরে রাত শেষই হয়ে যাবে। এতটা নাচ নাচলাম, এখনও কেউ কোনো উপহার দিল না। তাহলে স্বামী, আমি কি নাচটা বন্ধ করে দেবো? ওই নাচতে নাচতে এই কথাটা জিজ্ঞেস করেছেন। রাত 2 ঘড়ি বাজ গই, থক গই পিঞ্জরি মেরি, নটি কহে শুনু বামদেব। স্বামীর নাম বামদেব, তাহলে বামদেব শুনু, ইনাম না মিলা কই, এখনও তো আমি কোনো বকশিস ইত্যাদি পেলাম না, তাহলে কি নাচ বন্ধ করব? তখন স্বামীও বাদ্য বাজাতে বাজাতেই তিনি বলছেন, বহুত গই থোড়ি রহি, থোড়ি আভি যায়, নট কহে শুনু নটি তাল না ভং পায়। বলছে, অনেকটা রাতই তো নেচে ফেলেছ, আর অল্প রাত বাকি আছে, শেষকালটা এসে তুমি তালটা আর ভেঙো না, তো নাচটা চালিয়ে যাও, অনুষ্ঠানটা সুন্দরভাবে শেষ করো। যেই তাল না ভং পায় বলা হয়েছে, দর্শক আসনে একজন সাধু বাবা ছিলেন। শীতের রাত, তার গায়ে একটা কম্বল ছিল। কম্বলটা তিনি খুলে মঞ্চের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে দিলেন, বকশিস দিয়ে দিলেন, উপহার দিয়ে দিলেন। রাজপুত্র বসেছিল, আংটি খুলে সেটা দিয়ে দিল। রাজকন্যা হাতটা খুলে দিয়ে দিল। আগেই বলেছি, রাজা তো খুব কৃপণ, তার মানে হলো ওই সাধু বাবা হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। ইনি কম্বলটা দিয়ে দিতে পুত্র তার আংটি দিয়ে দিল, হীরক খচিত, কন্যা তার মণিমুক্তা খচিত হার দিয়ে দিল। ডাকো 3 জনকেই। তা ডাকতেই সাধু বাবাকে বলছে, আপনি কেন মশাই আপনার কম্বলটা দিয়ে দিলেন? আপনি এই শীতের রাতে একমাত্র সম্বল কম্বল, সেটাও দিয়ে দিলেন, এখন আপনার কি করে চলে? বলছে, আমি গুরু দক্ষিণা দিয়েছি। তো গুরু দক্ষিণা, আপনি সাধু সন্ন্যাসী, আপনি গুরু হতে পারেন, নটি কী করে আপনার গুরু হলো? বলছি, কী কথা বলেছে শোনেননি? কী কথা বলেছে? না তাল না ভং পায়, তাল ভেঙো না। তাতে আপনার কি হলো? না, আমি আজকে তাল ভাঙতে যাচ্ছিলাম। কীরকম? আমি ঠিক করেছিলাম আজকে আপনার কাছ থেকে টাকা পয়সা ধন দৌলত সব ভিক্ষা করে নিয়ে যাব, আর বসে বসে আরাম করে খাবো। কিন্তু যেই বলেছে তাল ভেঙো না, তখন আমার সম্বিত ফিরল। মনে হলো আমার জীবনের তো প্রায় শেষ, আর কটা দিন বাঁচবে? এতদিন তো ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, মাধুকরী করে, ভগবানের উপর নির্ভর করে আমি চলছিলাম। আজকেই আমার মাথায় দুর্বুদ্ধি হয়েছে, রাজার কাছ থেকে টাকা পয়সা ধন দৌলত নিয়ে গিয়ে বসে বসে খাবো। এটা হলে আমার ব্রত ভঙ্গ হতো, তাল ভঙ্গ হতো। যখন বলল তাল ভেঙো না, তখন ঠিক হলো যে না, এতদিন যদি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে চলতে পারি, তাহলে আর কটা দিন ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে ঠিক চলে যাবে, ব্রত ভাঙা হবে না। এই আমি যেন আবার বিচার বিবেকের অধিকারী হলাম। বলে, বাহ, খুব ভালো কথা। ছেলেকে জিজ্ঞেস করি, তুই কেন আংটিটা খুলে দিয়ে দিলি? বলছে, বাবা, আমিও তাল ভাঙতে যাচ্ছিলাম,
তুমি এক বুড়ো হয়ে গেছো, আমার এতটা বয়স হয়েছে, এখনও তুমি সিংহাসনটা ছেড়ে দিচ্ছ না। আজকে ঠিক করেছিলাম তোমাকে খুন করে সিংহাসনটা দখল করব। রাজা দেখছেন বিরাট বাঁচা বেঁচে গেছেন, আজকে ওই একটা কথা, তাল ভেঙো না। তা যেই বলেছে তাল ভেঙো না, ছেলের মনে হয়েছে না, বাবার নিশ্চয়ই বুদ্ধি টুদ্ধি এবার ঠিক হবে, আমাকে তাহলে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে তিনি রিটায়ার করবেন, এরকম একটা। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করেন, তুই কেন মা তোর গলায় হারটা দিয়ে দিলে, এত দামি হারটা? বলছে, আমিও তাল ভাঙতে যাচ্ছিলাম, আমার এতটা বয়স টয়স হয়েছে, এখনও তুমি পাত্রস্থ করছো না। আজকে ঠিক করেছিলাম মন্ত্রীর ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে কোথাও সংসার করব। এতে রাজকুলে কলঙ্ক লাগতো। যেই বলেছে তাল ভেঙো না, তখন আমার মনে হয় না, এটা ঠিক হবে না, বাবার আবার নিশ্চয়ই সম্বিত ফিরবে, একটা কিছু পাত্রস্থ করার ব্যবস্থা করবে ইত্যাদি। তাহলে দেখো, তাল ভাঙলে তাহলে এরকম সব আনা চাক। চারিদিকে তাকালে কি দেখছি? হিংসার হত্যা হচ্ছে কিনা দেখো, আরজিকর কাণ্ড ঘটছে কিনা, তার হাত থেকে বাঁচার দরকার আছে কিনা সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির। কেন? ওই তাল ভেঙেছে, ঠিক না? চারিদিকে তাকালে দেখছি হিংসার হত্যা, হিংসার উৎসবে আজি বাজে অস্ত্রে অস্ত্রে মরণে, উন্মাদ রাগিনী ভয়ঙ্করী দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী, তুলেছে কুটিলপনা চক্ষের নিমেষে, গুপ্ত বিষ দন্ত তার ভরি তীব্র বিষে, হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে, কীটের গহ্বরে, অগাধ সাগর জলে, নির্মল আকাশে, হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলা চলে, হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বসে, চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে, ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে। চারিদিকে হিংসা হত্যায় ভরে গেছে। হিংসা হত্যা কার কাজ? পশুর কাজ, রাক্ষসের কাজ, দানবের কাজ। কিন্তু মানুষরূপী পশুরা, রাক্ষসেরা, দানবেরা যেভাবে হত্যা এবং হিংসা লীলা সংগঠিত করছে, বনের পশুরা পর্যন্ত লজ্জা অধমুখ কিনা? তাহলে আমাদের বাঁচার জন্য আমাদের কিন্তু তাহলে এই সত্যিকারের এই পশুত্ব ঘুচিয়ে মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করে দেবত্বে পৌঁছতে হবে, আত্মরক্ষার জন্য, অস্তিত্বের জন্য। তা না হলে অস্তিত্ব বিপন্ন। ধর্ম মানে যেটা ধারণ করে সেটা ধর্ম, যেটা ধ্বংস করে সেটা ধর্ম নয়। ধারণা ধর্ম ইত্যাহু, ধর্ম ধারয়তে প্রজা, যৎসা ধারণ সংযুক্তম স ধর্ম ইতি নিশ্চয়। সেটাই ধর্ম, যেটা ধারণ করে, রক্ষা করে। ধ্বংস করলে, এই যে হিংসা হত্যা, এগুলো কি রক্ষা করছে না? ধ্বংস করছে, তাই না? সেজন্য এই রক্ষার জন্য ধর্ম। আর ধর্মকে রক্ষা করলে ধর্ম তোমাকে আমাকে রক্ষা করবে। ধর্মকে ধ্বংস করলে মানে অধর্ম, সেটা আমাকে তোমাকে ধ্বংস করবে, তাই না? সেই জন্য এই মূল্যবোধ নিয়ে তুমি চাও তোমার বাবা তোমার ভরণ পোষণ করুন, না তোমার মা বাবার যে ধন সম্পত্তি আছে সেগুলো অন্য কাউকে দিয়ে দিন, তাই না? মাস্টারমশাইরা স্কুলে ভালো করে পড়ান, তুমি চাও না? চাও না, তাই না? এখানে যেতে যেতে তোমার সব ছিনিয়ে নিক, তুমি চাইবে? দেখো, এগুলো হলেই মানে ধ্বংস। সেইভাবেই যদি মূল্যবোধ থাকে, তাহলে বাবার মূল্যবোধ থাকলে বাবা তার সম্পত্তি, পুত্রকে ভালো করে মানুষ করবেন, সেগুলো সব দিয়ে যাবেন পুত্রকে, কন্যাকে, তাই না? মা তার কন্যাকে, পুত্রকে সেভাবে স্নেহ মমতা দিয়ে রক্ষা করবেন। যদি মূল্যবোধ না থাকে, তিনি তার মতন আচরণ করবেন, তাই না? সেই জন্য সবার মঙ্গলের জন্য এই মূল্যবোধের জীবন রয়েছে। তা আমরা অবশ্য মূল্যবোধ নিয়ে চলি না নয়, নিশ্চয়ই মূল্যবোধ নিয়ে চলি, কিন্তু এক একটা সময় প্রলোভন আসে। আমি যদি জিজ্ঞেস করি তোমার আদর্শ, আচ্ছা তুমি যুধিষ্ঠিরকে চাইবে না দুর্যোধনকে চাইবে, কি বলবে সবাই? দুর্যোধন কেউ চাইবে? কেউ চাইবে না। কিন্তু এবার যদি আমি বলি দুটো মূর্তি দেব, দুর্যোধনের মূর্তিটা সোনার মূর্তি আর যুধিষ্ঠিরের মূর্তিটা কাঠের মূর্তি, তখন কি বলবে? ঠিক কিনা? এই জায়গায় হচ্ছে, দেখো, এই জায়গায় গিয়ে আমরা আদর্শে থাকতে পারি কিনা, তাই না? এখানে হচ্ছে তোমার শক্তির পরিচয়। যাই হোক, তাহলে
এইবার একদম প্র্যাকটিক্যাল জায়গায় মহারাজ বলছিলেন যে প্র্যাকটিক্যাল দিকগুলোতে চলে আসা ভালো। আমরা সবাই এমন কেউ আছি ভালো মানুষ হতে চাই না, ভালো ছাত্র হতে চাই না, ভালো ছাত্রী হতে চাই না, সবাই চাই নিশ্চয়ই। কি করলে আমরা ভালো ছাত্র হব, ছাত্রী হব এমন কেউ জানি না। এত মূর্খ আমরা কেউ আছি? আমার তো মূর্খও নেই। বলা হচ্ছে জানামি ধর্মম নচমে প্রবৃত্তি। কোনটা ধর্ম, কোনটা ন্যায়, কোনটা ভালো, কোনটা ঠিক আমরা জানি, কিন্তু সেই ভালো দিকে মনটা যায় না। আবার জানামি অধর্মম নচমে নিবৃত্তি। কোনটা অন্যায়, কোনটা অধর্ম সেটাও জানি, কোনটা করলে আমাদের ক্ষতি হবে জানি কি না, কিন্তু সেটা থেকে নিজেদের মনটাকে ফিরিয়ে আনতে পারি না, তাই না? এটাই আমাদের সমস্যা। তা সেই জন্য আমাদের কতগুলো জিনিস আমাদের সম্বন্ধে একটু সচেতন হতে হবে। কেন পড়াশোনা হচ্ছে না, কেন ভালো মানুষ হওয়া হচ্ছে না, আমি মাঝে মাঝে তোমাদের একটু কথা বলার সুযোগ করে দেবো। একসঙ্গে সবাই মিলে উচ্চারণ করলে মনে হয় একটু অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশান হবে। বলে যে কতগুলো কারণে পড়াশোনা হয় না, কতগুলো কারণে ভালো মানুষ হওয়া হয় না, জীবন গঠন হয় না। কি কি সেগুলো একদম স্পেসিফিক আমাদের পূর্বপুরুষরা ভেবে ভেবে একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে বলেছেন। দুর্ভাগ্য আমাদের এগুলো নিয়ে চর্চা হয় না। কি কি কারণে হয় না বলো একসঙ্গে, সোজা হয়ে বসে, তাই তো? স্বচ্ছন্দত্বম, ধনার্থিত্বম, প্রেম ভাবত, ভোগিতা, অবিনীতত্বম, আলস্যঞ্চ, বিদ্যা বিঘ্ন করানি ষট। ষট মানে ছয়। ছটা কারণে বিদ্যা লাভ হয় না। 1 নম্বর স্বচ্ছন্দত্বম মানে উচ্ছৃঙ্খল জীবন। স্বচ্ছন্দত্ব মানে খেয়াল খুশি মতন চলা। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করলে পড়াশোনা হবে না। এবার 1 নম্বর। 2 নম্বর ধনার্থিত্ব মানে টাকা পয়সা লোভ, গয়নাগাটির প্রতি লোভ, গাড়ি বাড়ির প্রতি লোভ যদি এসে গেছে, বাবার কত ব্যাংক ব্যালেন্স আছে জেনে নিয়েছি, আর তখন পড়তে ইচ্ছে করবে না। ধনার্থিত্বম হয়ে গেলে পড়াশোনাটা হবে না। 3 নম্বর বলছে, এটা বলতে মা বাবা মাস্টারমশাই সবাই একটু দ্বিধাদ্বন্দ্ব করে, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা একদম দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে যেটা বাস্তবে ঘটে বলে গেছেন। পড়াশোনা করতে করতে কেউ যদি প্রেম করতে শুরু করে তাহলে পড়াশোনা হবে না, তাই না? একটা সময় আসবে সবাইকে বলবে মা তোর বয়স হয়েছে, এবার সংসার টংসার করতে হবে, বাবা তোর বয়স হয়েছে, বিয়ে থা করতে হবে। কিন্তু তার আগেই যদি প্রেম করতে শুরু করে দেয়, প্রেমটাই হবে, পড়াশোনাটা আর 12টা বেজে যাবে, ব্যাস সোজা কথা। সে না। আর প্রেমের প্রসঙ্গ যেহেতু এসে গেল, সুন্দরভাবে বলা হচ্ছে প্রেম করলে আবার বিয়ে থা হয়। বলছে বিয়ে ব্যাপারটা কীরকম? বলছে এটা একটা চমৎকার খাঁচার মতন বিয়ে। যারা খাঁচার বাইরে আছে তারা খাঁচার ভেতরে প্রবেশ করার জন্য ছটফট ছটফট করছে, তাই না? আর যারা খাঁচার ভেতরে ঢুকে গেছে মানে বিয়ে করে ফেলেছে না, ওরে বাপরে কি ভয়ঙ্কর খাঁচা, এই খাঁচা থেকে কি করে বেরোবো তার জন্য আরও বেশি ছটফট ছটফট করে। ইটস এ ওয়ান্ডারফুল কেস। দোজ হু আর out of this case they want to jump into it, but those who have already entered into that case they want to jump out of it. সাধক এটাকে দেখে বলছেন বেহা বেহা সব কোই কাহে মেরা মন মে এহি ভাই চরখা ঠোলি ধো ধো লগরা জেহেল পল্লে যায়। সাধক বলছে বিয়ে করে আর জেলে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে? কিচ্ছু পার্থক্য নেই। আগেকার দিনে সব পালকি করে নিয়ে যেত বেহারারা, সে প্রচুর পরিশ্রম করে। এখন আর হয়তো অত পরিশ্রম হয় না, এখন সব গাড়ি টাড়ি অনেক সব আছে। হ্যাঁ, একটা BMW হলে সবার ভালো হতো, তাই না? হ্যাঁ, মার্সিডিজ। আমি বলি আবার এই BMW প্রসঙ্গ, গাড়ি প্রসঙ্গে, এই BMWটা কিন্তু সবার আছে, আমরা জানি না। সেটা কি? B ফর বডি, M ফর মাইন্ড, W ফর ওয়ার্ড, মানে কায় মনোবাক্যে। কায় মনোবাক্যে আমরা যে যেটা হতে চাই তাই কিন্তু হতে পারি, তাই না? এই BMWটা আমাদের আছে। এখন কোনটা চাইব? চয়েস ইজ উইথ ইউ। আওয়ার লাইফ ইজ এ জার্নি ফ্রম B to D. B stands for birth and D stands for death. In between B and D there is one C. C stands for choice. তাই না? আমরা কীভাবে জীবনযাপন করব সেটা আমাদের কাছে। যাই হোক, বিয়ে প্রসঙ্গ এসেছিল, বলা হয়েছে সাধক
যেরকম যখন পালকি করে নিয়ে গিয়ে বরকনেকে সেই ধুতি, হ্যাঁ কী বলে, শাড়ি গিট দিয়ে বলছি বিয়ে হয়ে গেছে, তখন আমি ভাবি আহারে বেচারিদের যে জেলে পুড়ে দিল সেটা দুজনেই বুঝতে পারলো না। এই একটা। আর একটা আমি বলি, ছেলেদের জীবনে দুঃখ বেশি না মেয়েদের জীবনে দুঃখ বেশি? এই সমান, ঠিক আছে। যাই হোক, ছেলেটা একটু বেশ জোরেই বলেছে, আমি ওই ছেলেটাকেই ধরি, এইটাই আমি চাই। কিন্তু মেয়েরা জানে বা সবাই স্বাভাবিকভাবে যেটা বলে, মেয়েদের জীবনে দুঃখ বেশি। যেই ছেলেটা বলে আমাদের জীবনে দুঃখ, আমি সেই ছেলেটাকে তখন বলি একদম ভাই তুমি ঠিক বলেছ। দুঃখের 6টা কারণ আছে, তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে পরাধীনতা। আজকালকার দিনে মেয়েরা শিক্ষায় দীক্ষায় এত এগিয়ে যাচ্ছে, পুরুষগুলো পরাধীন হয়ে যাচ্ছে। অতএব তুমি ঠিক বলেছ। একটা হাজব্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে চেন্নাই শহরে। হে মহামান্য আদালত, স্ত্রীদের নির্যাতনের হাত থেকে আমাদের বাঁচান। নর যদি রাখে নারীরে বন্দি, তবে এর পরযুগে আপনারই রচা ওই কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে। যুগের ধর্ম এই, পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকে। এতদিন পুরুষরা অত্যাচার করেছে, এখন কিন্তু চাকা ঘুরে গিয়ে তারা কিন্তু সক্ষম হয়ে গেছে। সশক্তিকরণ, নারী সশক্তিকরণ। এইবার মেয়েরা বলবে মেয়েদের জীবনে দুঃখ বেশি। দুঃখের যে 6টা কারণ বলবে, এটাও আবারও বলছি, পরাধীনতা হচ্ছে দুঃখের কারণ। সামাজিক ব্যবস্থাটা ভারতবর্ষে কেমন? মেয়েরা ছেলেবেলায় পিতার অধীন, যৌবনে গিয়ে স্বামীর অধীন, বার্ধক্যে গিয়ে পুত্রের অধীন। ওই স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়, দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায়। সারা জীবন একজন পুরুষের দাসত্ব করার জন্য নারীর জীবন, মেয়েদের জীবন ভালো করে ভেবে, এখানে বেশিরভাগই বিয়ে থা করনি, বিয়ে থা করার আগে এটা, তাই না? সারা জীবন একজন পুরুষের দাসত্ব করতে হবে, এটাই একেবারে এই জন্য বলি প্রদত্ত, জন্ম হইতে বলি প্রদত্ত না। যাদের সম্ভব তারা চেষ্টা করবে স্বাধীন থাকতে, তাই না? কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা খুব স্বাভাবিক একটা সমাজে, নারীরা তারাও সংসার করতে চায়, পুরুষরাও সংসার করতে, ছেলেরা মেয়েরা, এটা খুব স্বাভাবিক। আমি সেই জায়গায় যাচ্ছি না। শুধু বলবো আজকের এখান থেকে এই শিক্ষাটুকু নেব, তুমি যদি সংসার করো কিন্তু দাসত্ব করবে না, তাই না? এমনভাবে তোমার জীবনটাকে গঠন করো, তাই না? আমি বাবার কাছে হাত পাতবো না, স্বামীর কাছে হাত পাতবো না, পুত্রের কাছে হাত পাতবো না। এটা যুক্তি এখানে আছে, তাই না? ছেলেদের ক্ষেত্রে ওই আগেই বলেছি, এখন মেয়েরা অনেক বেশি চাকরি বাকরি ইত্যাদি সব শিক্ষা দিকে উন্নত হয়ে যাচ্ছে, হাত পাততে হচ্ছে এখন ছেলেদের, সেই নারীর স্ত্রীদের কাছে। তা সেই জন্য যেখানেই এরকম স্বনির্ভরতা নেই, নিজে পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে না, সেখানেই দুঃখ। আর মেয়েদের যেটি বলে থাকি আমি, যে যখনই নাকি আমি বলি তাহলে সংসার করবে না, তা প্রথমে বলবেন হ্যাঁ মা ঠিক বলেছেন, সারা জীবন একজন পুরুষের দাসত্ব করবো না। কিন্তু একটু পরে আবার বলবে তাহলে মহারাজ বিয়ে করতে বারণ করছেন। আমি আবার বলি বিয়ে করতে বারণ করলেও তোমরা শুনবে না, তাই না? শিবরাত্রি হলেই, তাই না, অনেক জল, দুধ, দই, ঘি, বেলপাতা, হে শিব ঠাকুর ড্যাশ, তাই না? আমি বলি হ্যাঁ সংসার করো, বিয়ে থা করো, কিন্তু দাসত্ব করবে না, এটাই শুধু আজকে। ঠিক আছে, স্বামীজি এর জন্য নিবেদিতাকে নিয়ে এসেছিলেন বিদেশ থেকে, তাই না? কেন? আমাদের দেশে কন্যাদের যন্ত্রণা, কষ্ট, দাসত্ব, এই দাসত্বের হাত থেকে মুক্ত। সেজন্য আমি একটা ম্যান ফর্মুলা বলি, ওম্যান ফর্মুলা বলি, এম ফর মোরালিটি, এ ফর অ্যাবিলিটি। ঠিক আছে, ছেলে মেয়ে সত্যি মানুষ হলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবে। মোরালিটি, নৈতিক জীবনটা ভালো করতে হবে, তাই না? তাহলে মানুষ হবে। আর কোনটা নৈতিক কোনটা অনৈতিক কী করে জানবে? দ্যাট হুইচ ইজ সেলফিশ ইজ ইমোরাল, দ্যাট হুইচ ইজ সেলফলেস ইজ মোরাল। ঠিক আছে, নিঃস্বার্থপরতাই ভগবান, আনসেলফিশনেস ইজ গড।
কে কতটা ঈশ্বরের কাছে ভগবানের কাছাকাছি যেতে পেরেছে, কে কতটা নিঃস্বার্থ সেটা। তাহলে মানুষ হতে হলে মরালিটি, নৈতিক জীবন ভালো করতে হবে, অ্যাবিলিটি, এটা ভীষণ জরুরি। এটা না হলেই কষ্ট, যন্ত্রণা। নিজে পায়ে নিজে দাঁড়াবো। আর নোবেলিটি, উদার মহৎ। কীরকম উদার মহৎ হতে হবে তোমরা পড়েছ, প্রকৃতির মতন। সব প্রকৃতি দেখবে উদার মহৎ। আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাই, অনেকে জানেন না। কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাই রে, পাহাড় শেখায় তাহার সমান হই যেন ভাই মৌন মহান, খোলা মাঠের উপদেশে দিল খোলা হই তাই রে, সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয় আপন তেজে জ্বলতে, চাঁদ শেখালো হাসতে মিঠে মধুর কথা বলতে, ইঙ্গিতে তার শেখায় সাগর অন্তর হোক, রত্ন আকর নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম আপন বেগে চলতে, ইত্যাদি অনেক আছে। প্রত্যেকটা দেখো প্রকৃতি সে নিজের জন্য কিছু না, সবার জন্য সে জীবন ধারণ করছে। আর প্রচণ্ড শক্তি, কখনো সে তার ধর্ম ত্যাগ করে না। আগুন কি এমন একদিনে হয়েছে তার পুড়িয়ে দেওয়ার ধর্ম সে ত্যাগ করেছে, জল তার ভিজিয়ে দেওয়ার ধর্ম ত্যাগ করেছে, বাতাস শুকিয়ে দেওয়ার যে ধর্ম সেটা ত্যাগ করেছে। একদিনের জন্য হয়েছে, এক মুহূর্তের জন্য। মানুষও যদি তার মনুষ্যত্বের ধর্ম ত্যাগ করে তাহলে সে আর মানুষই থাকে না, সে পশু হয়ে যায়, সে রাক্ষস হয়ে যায়, সে দানব হয়ে যায়। সেই জন্য তাহলে এম ফর মোরালিটি, এ ফর অ্যাবিলিটি, এন ফর নোবেলিটি, উদার মহৎ হতে। এবং ওম্যান বলবে যে এই ম্যান ফর্মুলা খুব ভালো, মেয়েরা এখন তারা বলবে এর মধ্যে ম্যান কথাটার মধ্যে পুরুষ পুরুষ গন্ধ আছে, আমি ভালো ওম্যান হতে চাই। তাহলে দুটো আরও শক্তি বাড়ে। কী কী? ডাব্লিউ ফর উইজডম, প্রজ্ঞার শক্তি নারীর মধ্যে বেশি আছে। জ্ঞানের যে দেবতা তিনি পুরুষ না নারী? বিদ্যা দেবতা। আর সম্পদ তার দেবতা তিনি পুরুষ না নারী? দেখো, জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য লক্ষ্মী নারী, সুষমা লক্ষ্মী নারী, ফিরেছে রূপে রূপে সঞ্চারী। গীতায় ভগবান বলছেন কীর্তি শ্রী বাক্য নারী নাম স্মৃতির মেধা ধৃতিক সময়। এতগুলো শক্তি আর কারণেই নারীর মধ্যে যে শক্তিগুলো আছে, জগন্মাতার তারা অংশভূতা। এইটা যদি জানে না তাহলে দেখবে নারীদের সম্বন্ধে তারা গর্ববোধ করবে, পুরুষরাও তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। মেয়েরা একটু সাজতে ভালোবাসে, তো বাসে কি না? কেন সাজতে? একটা জিনিস দেখো, বাস্তব যুক্তিটা কি, আমরা কোন জিনিসটাকে গুছিয়ে রাখি, ভালো করে রাখি, যেটা হেলা ফেলা সেই জিনিসটা না, মূল্যবান যেটা সেটাকে গুছিয়ে রাখি। মূল্যবান সম্পদ এগুলো নারীর মধ্যে বেশি, সেজন্য তারা সাজতে ভালোবাসে। হয়তো তারা বুঝতে পারে না, বাইরের দিকটা সে ভাবে, অন্তরের যে সম্পদ সেদিকে দৃষ্টি দিলে দেখবে তাদের ওই যে জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য লক্ষ্মী নারী, সুষমা লক্ষ্মী নারী, ফিরেছে রূপে রূপে সঞ্চারী। বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান, মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহিয়ান। কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে, কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে। কত মাতা দিল হৃদয় উপারি, কত বোন দিল সেবা, বীরের স্মৃতি স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা। কোনো কালে একা হয়নি জয়ী পুরুষের তরবারি, প্রেরণা দিয়াছে শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী। রাজা করিয়াছে রাজ্য শাসন, রাজারে শাসিল রানী, রানীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি। অসাধারণ না? বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার। এগুলো নিয়ে যদি আমরা একটু সত্যি ভাবি তাহলে পুরুষরা নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে কিনা, নারীরাও তারা আত্মগরিমায় সম্বন্ধে তারা আরও বেশি, আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে তারা আরও বেশি অবহিত হবে, তাই না? আমি শুধু নহি সেবার রমণী, মিটাতে তোমার লালসা ক্ষুধা, তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য, আমি সপিতাম স্বর্গ সুধা। দেখো, শ্রীরামকৃষ্ণ আক্ষরিকভাবে পূজার অর্ঘ্য দিয়েছিলেন তার স্ত্রী শারদা মাকে, দিয়েছিলেন কিনা? আমি সপিতাম স্বর্গ সুধা, ওই পূজা পেয়েছেন মা, তার মধ্যে ওই কুণ্ডলিনী জাগরণ, তাই না? মাতৃবোধন হয়েছে, সেখান থেকে রামকৃষ্ণ মঠ মিশন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দেখো, তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ পূজার অর্ঘ্য দিয়েছেন, আমি সপিতাম স্বর্গসুধা। শারদা মা আজকে স্বর্গসুধা বিতরণ করছেন। এই রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড়মঠ যে প্রতিষ্ঠা হয়েছে
শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য যতটা নয়, মায়ের জন্য। মা প্রার্থনা করেছিলেন যে ঠাকুর তুমি এলে, আনন্দ করলে, চলে গেলে, আর সব শেষ হয়ে গেল, তোমার নামে যারা ঘর সংসার ছেড়ে সেবা ইত্যাদির জন্য কাজ করছে, উচ্চ উচ্চ ভাব নিয়ে চলছে, তাদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে না? সেই প্রার্থনা থেকে পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন। আজকে তার এত শাখা প্রশাখা, এত শিক্ষা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হসপিটাল, তাই না? এত ত্রাণ কাজ, সেবা কাজ হচ্ছে কি না? মায়ের প্রার্থনা। দেখো সেজন্য এই নারী মহিমা, এটা এই যুগ মানে হচ্ছে মাতৃবোধন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি এসে গুরু হিসেবে কোনো পুরুষকে কাকে গুরু করেছেন অত জানি না, কিন্তু তার গুরু ছিলেন যে ভৈরবী ব্রাহ্মণী, সেটা আমরা সবাই জানি, তাই না? তিনি যে মন্দিরে পূজা স্বীকার করেছিলেন, সেই পূজারই কী বলে প্রতিষ্ঠাতা, মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা নেই, প্রতিষ্ঠাত্রী রানী রাসমণি। তিনি যে ইষ্ট যাকে করলেন, কোনো পুরুষ দেবতাকে ইষ্ট করেছিলেন না, মা ভবতারিণী। দেখো একটা অদৃশ্য একটা শক্তি কাজ করেছে, সেখানে মাতৃবোধন হয়েছে। এই যুগে সবচাইতে ধর্মের গ্লানি কোনটা দেখবে? নারীদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছিল, তাই না? এর চাইতে ধর্মের গ্লানি কী হবে? নারীদের সমস্ত রকম সম্পত্তি থেকে, অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছিল। এগুলো ধর্মের গ্লানি নয়। ওই বিশ্বের ক্রন্দন বিচলিত নারায়ণ, আখি তার অশ্রুতে ভরিল, গোলকে হলো না ঠাঁই, শিবজটা বাহিতাই শতধারা ধরণীতে। শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন এই নারী জাগরণের জন্য, নারীর মহিমা। তিনি তাহলে ইষ্ট হচ্ছেন নারী, তার গুরু হচ্ছেন নারী। তিনি সাধনার যে সমস্ত সম্পদ দান করলেন সিদ্ধির পরে, সেটা হচ্ছে একজন নারীকে দিয়ে গেলেন, সারদা মাকে তিনি, ঠিক না? তো এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে এই নারী জাতির ক্রন্দন থেকে, তাদের এই দুঃখের হাত থেকে রক্ষার জন্য কে হরি, কে নারায়ণ ভগবান, যিনি অন্যের দুঃখে দুঃখী, অন্যের সুখে সুখী। অতএব এই জিনিসগুলো গভীরে ভাবলে না একটা অদ্ভুত উজ্জীবন। যাই হোক, এইভাবে আমরা জীবন গঠন করব, সে পুরুষ হোক নারী হোক, নিজের মধ্যে যে দেবত্ব সেটাকে জাগিয়ে তুলব। তার পথে বাধা তাহলে যেটা বলছিলাম, স্বচ্ছন্দত্ব মানে উশৃঙ্খলতা 1 নম্বর, ধনার্থিত্বম টাকা পয়সার লোভ 3 নম্বর, প্রেম করা, এটা হচ্ছে পড়াশোনার পথে, মানুষের পথে একটা বাধা। ভোগিতা, বিশেষ করে খাদ্য ভোগ, আমরা কম খেয়ে বেশি ভুগি না বেশি খেয়ে বেশি ভুগি ভেবে বলো? মেনি ডিশেস মেক মেনি ডিজিজেস। নিমন্ত্রণ বাড়ি গেলে অনেক বাটি সাজিয়ে দেয়, খুব আনন্দ হয় না? কিন্তু যতগুলো বাটি ততগুলো ডিজিজ। আর অবশ্য আমরা খুব পরোপকারী। আমরা কেন বেশি খাই জানো তো? দেখবে নিমন্ত্রণ বাড়ি গেলে আগে গিয়ে ওষুধের দোকানে গিয়ে হজমি কিনি, তাই তো? তারপরে যাই, যাতে ওষুধের দোকানিদের গাড়ি বাড়ি হয় সেজন্য একটু, সেজন্য বলছি না, পরোপকারী আমরা। আর ডাক্তারবাবুদের যাতে গাড়ি বাড়ি হয় সেজন্য আরেকটু বেশি খাই, ঠিক কি না বলো? আমি জানি হজম হবে না, তবুও আমাকে খেতে হবে। আবার মজা করে বলছে পণ্ডিতরা, পরের অন্ন পেয়ে গেলে প্রাণের মায়া করো না। কারণ কি? জন্মে জন্মে প্রাণ পাবে, কিন্তু পরের অন্ন, নিমন্ত্রণ বাড়ি পাবে কিনা ঠিক নেই, খাওয়ার মরো। আর যারা পুনর্জন্ম মানে, তাদের তো জন্ম আবার তো হবেই, কিন্তু নিমন্ত্রণ বাড়িটা পরের জন্মে নাও পেতে পারে। সেজন্য মরে গেলেও খেতে ছাড়বে না। আর কতক্ষণ খাবে? যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছ খেয়ে যাবে। তাবদেব হি ভোক্তব্যম যাবৎ মূর্ছা ন জায়তে, মূর্ছাগতপি ভোক্তব্যম আয়ুর মর্মানি রক্ষতি। ওই তোমার আয়ু থাকলে তুমি মরবে না, সেজন্য তুমি যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছ ততক্ষণ খেয়ে যাবে। এরকম করে খেলে হবে? এরকম করে খেলে হবে না। হজম করতে সব শক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে, সেজন্য শরীর আগে ভালো করতে হবে তো, তাই না? সেজন্য গন্ডে পিণ্ডে খেয়ে কেউ কোনোদিন বড় মানে ভালো ছাত্র ছাত্রী হতে পারে না, ভালো মানুষ হতে পারে না। কিন্তু খাওয়ার সংযম থাকতে হবে। মুখ দিয়ে জিভ দিয়ে দুটো কাজ করি, কি কথা বলি আর খাবার খাই, তাই না? বলা হয়েছে যে বেশি কথা বলে আর যে বেশি খাবার খায় সে আত্মঘাতী কাজ করে। জিহ্বে প্রমাণম জানিহি ভাষণে ভোজনে পিচ অত্যুক্তি অতিভুক্তিশ্চ সত্যম প্রাণাপহারিণী। আমার একটা আত্মঘাতী কাজ হচ্ছে, অনেকক্ষণ ধরে বলছি তো, কিন্তু তোমরা এত মন দিয়ে শুনছো, তাই না? তাহলে যে বেশি কথা বলবে, যে বেশি খাবার খাবে, সে আত্মঘাতী কাজ করে। সেজন্য সুস্থ থাকতে হবে আগে, তাই না? সুস্থ থাকতে হলে কি করতে হবে? বলছে খাবার ব্যাপারে সাবধান, তাই না? কি কোনটা আদর্শ খাদ্যবিধি?
বলছে পেটকে 4 ভাগে ভাগ করে 2 ভাগ ভাত তরকারি দিয়ে সলিড ফুড, 3য় ভাগ জল দিয়ে পূরণ করতে হবে, আর 4র্থ ভাগটা বায়ু সঞ্চালনের জন্য শূন্য রাখতে হবে, যাতে অক্সিজেনের ফ্লো সমস্ত টিস্যুতে গিয়ে পৌঁছায়। তা না হলে ওই গন্ডে পিণ্ডে খেলে হজম করতেই শরীর চলে। আর খাবারগুলো কোথায় পেটে ঢোকে, তো পেটটাকে যেন ডাস্টবিন না বানিয়ে ফেলি, তাই না? অনেকে ডাস্টবিন, আমরা বিচার করে খাবো, খাবার জন্য বাঁচবো না বাঁচার জন্য খাবো, তাই না? কেউ কেউ আছে খাবার জন্যই পেটুক। আর পেটটা মধ্যপ্রদেশ, তাই না? মধ্যপ্রদেশে গোলমাল ধরে দেখবে সব প্রদেশে ছড়িয়ে যায়। পেটের গোলমাল হয়ে মাথা ধরবে, অন্য সব, হ্যাঁ, সমস্ত রোগ ব্যাধি সব। এজন্য এই ব্যাপারে খুব সাবধান। তাহলে ভোগিতা, ভোগে রোগ ভয়ম, কুলেচ্যুতি ভয়ম, বৃত্তে নৃপালাদ ভয়ম, মানে দৈন ভয়ম, বলে রিপু ভয়ম, রূপে জড়য়া ভয়ম, শাস্ত্রে বাদী ভয়ম, গুণে খল ভয়ম, কায়ে কৃতান্তাদ ভয়ম, সর্বম বস্তু ভয়ান্বিতম ভুবিনাম বৈরাগ্যমে বা ভয়ম। সব কিছু বাড়াবাড়ি হলে ভোগ না করে আমরা বাঁচতেই পারবো না, তাই না? কিন্তু দেখো, তুমি ড্রাগ নিতে পারো, 1 দিন 2 দিন ড্রাগ নেবে, 3য় দিন ড্রাগন হয়ে তোমাকে আক্রমণ করবে। কয়েকদিন আগে একটা জায়গায় যাচ্ছিলাম, একটা ছেলে রাস্তার ধারে পড়ে আছে। আমি বললাম, কী করে? দেখো, বলছে মা ওর পেটে তরল বস্তু একটু বেশি গেছে। আমি বললাম, আচ্ছা, ও তাহলে ছেলেটা মদ খেয়েছে না? দেখো, ছেলেটা মদ খেয়েছে না মদই তাকে খেয়েছে? কোনটা সত্য? মদই তাকে খেয়েছে না? তাহলে আমরাও ফুচকাগুলো আমরা খাবো, ফুচকাগুলো যেন আমাদের না খায়, ঠিক কি না? হ্যাঁ, তুমি 50টা যদি খেয়ে নাও তাহলে ফুচকাই তোমাকে খাবে, তাই না? সেজন্য এইটা বুঝে চলতে হবে। আমি তুমি খাবারগুলো খাবো, খাবারগুলো যেন আমাকে না খায়। তাহলে ভোগের ক্ষেত্রে এটা মনে থাকবে। তাহলে 4র্থ বাধা হচ্ছে ভোগিতা, অবিনীতত্বম, তার মানে কথা না শুনলে। ভালো কথা, গুরুজনদের কথা, মা বাবার কথা, শিক্ষক মশাইদের কথা শুনছো না, ভালো বন্ধুর কথা পরামর্শ নিচ্ছ না, জান জ্ঞান দিতে হবে না। ওই মহারাজ আজকে খুব জ্ঞান দিয়েছে, বলছি এরকম যদি হয় তাহলে তার ভালো ছাত্র হওয়া হবে না, ভালো মানুষ হওয়া হবে না। আমি হয়তো অনেক কিছুই খারাপ বলতে পারি, 1-2 তো ভালোও বলতে পারি, তাই না? আমাদের এই পজিটিভ আউটলুক থাকবে, তাই না? ইম্পসিবল, দেয়ার ইজ নো ইম্পসিবল, আই এম পসিবল। ইম্পসিবল বানানটা করলে, তাই না, IMPOSSIBLE বলছে নেগেটিভভাবে না, আই এম পসিবল, আমি পারবো। হ্যাঁ, ইম্পসিবল ইজ এ ওয়ার্ড অনলি টু বি ফাউন্ড ইন দ্য ফুলস ডিকশনারি, তাই না? এরকম সব বলা আছে। আমি পারবোই, এই আত্মবিশ্বাস থাকবে, তাই না? ওই যে বলেছিলাম, আমার হাতের উপর বিশ্বাস, অন্য ঈশ্বর দেবদেবী ভগবান বিশ্বাস, আমি পারবো, তাই না? এই যে সব ভাবনাগুলো নিয়ে, তাহলে স্বচ্ছন্দত্বম ধনার্থিত্বম প্রেম ভাবত ভোগিতা অবিনীতত্বম আলস্যঞ্চ। কুড়েমি করলে পড়াশোনা হবে না। আবার বলছি, স্বচ্ছন্দত্ব মানে উচ্ছৃঙ্খল হলে হবে না, 1 নম্বর। ধনার্থিত্বম, টাকা পয়সার লোভ হলে হবে না। প্রেম করতে শুরু করে দিলে হবে না। এই ভোগ করতে শুরু করে দিলে পড়াশোনা হবে না। অবিনীত মানে কথা না শুনলে হবে না। আর কুড়েমি করলে হবে না। আর কি করতে হবে? এতক্ষণে তোমাদের কথা শুনতে শুনতে নিশ্চয়ই জল তেষ্টা পেয়েছে। জল খাওয়াতে পারলে ভালো হতো, পেপসি খাওয়াতে পারলে আরেকটু ভালো হতো। তা পেপসিটা খাওয়াতে পারছি না, কিন্তু পেপসি কথাটা মনে রেখে কী করে ভালো ছাত্র ছাত্রী, ভালো জীবন গঠন করতে পারবে সেটা বললো। কি কি? PEPSA, পেপসি বলো। P for pray well, E for eat well, P for play well, S for study well, I for integrate well. ঠিক আছে, এগুলো ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না, সময় শেষ হয়ে গেছে। তাহলে প্রে ওয়েল, প্রার্থনা করবো ঈশ্বর আল্লাহ ভগবান যা মনে হবে। ইট ওয়েল, আজকে গিয়েই মাকে বলবে, মহারাজ বলেছেন ভালো ভালো খেতে দাও মা, হ্যাঁ, ইট ওয়েল বলেছেন মহারাজ। কিন্তু এটার আগে ওই বিচার করবে, আমরা কম খেয়ে বেশি ভুগি না, বেশি খেয়ে তুমি খাও, যেটা হজম করতে পারবে সেটা খাও, ঠিক আছে? তোমাকে যেন খাবারগুলো না খায়, এটা মনে রাখে। ইট ওয়েল, এটা হচ্ছে সত্যিকার ইট ওয়েল। পি হচ্ছে প্লে ওয়েল, শরীর মজবুত করতে হবে। ছেলে মেয়ে যেই হোক তাকে ঘাম ঝরাতে হবে, ঘাম ঝরা পরিশ্রম করলে অনেক রোগ ব্যাধি সেরে যায়। তাহলে প্লে ওয়েল। এস হচ্ছে স্টাডি ওয়েল, সেটা সবাই বলে, তাই না? পড়াশোনা করতে হবে। আই ইন্টিগ্রেট ওয়েল, ইন্টিগ্রেট সংহতি, মিলেমিশে চলবো। এই বিষয়ে একটা শুধু আমার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, নারীদের জীবনে দুঃখ বেশি, তাই তো? যদি বলা হয়, আচ্ছা
প্রত্যেকটা সংসারে, পরিবারে আমি বলবো পুরুষদের দ্বারা নারীরা কতটা নির্যাতিত হচ্ছে আর নারীদের দ্বারা নারীরা কতটা নির্যাতিত হচ্ছে প্রত্যেকটা বাড়িতে। আমি বলবো শ্বশুর বেশি নির্যাতন করেন না শাশুড়ি বেশি নির্যাতন করেন? কোনটা সত্য? শাশুড়ি না? দেখো এখানে বলবো ইন্টিগ্রেট, সংহতি। শুধু নারীরা যদি নারীদের স্বার্থটা দেখতো, ইন্টিগ্রিটি থাকতো, তাহলে কিন্তু অর্ধেক দুঃখ ঘুচে যেত প্রত্যেকটা সংসার থেকে, ঠিক কি না? সেজন্য এইটা মনে রাখতে হবে, ইন্টিগ্রেট, সংহতি। পঞ্চভিঃ সহ স্থাতব্যম, পঞ্চভিঃ সহ গন্তব্যম, পঞ্চভিঃ সহ বক্তব্যম, না ভয়ম পঞ্চভিঃ। পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে চললে ভয় নেই, ঠিক আছে? সেজন্য শাশুড়ির সঙ্গে বৌমা একটু মিলেমিশে থাকা দরকার। এটা বিশেষ করে নারীদের, মায়েদের, দিদিদের, বোনেদের বলবো, তাই না? যাই হোক, ইন্টিগ্রিটি মানে সংহতি। সংহতি শ্রেয়সী রাজন বিগুণেষু অপি বন্ধুষু তুষৈরপি পরিভ্রষ্টা ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলা। আমরা যে নাকি খুব মানে বিদ্বান বুদ্ধিমান তাকে নিয়ে সংহতি করি, কিন্তু না, যার একটুখানি কমও আছে তার সঙ্গেও সংহতি নিয়ে চলতে হবে। দেখবে ছেলে মেয়ে যারা খুব বুদ্ধিমতী তাদের নিয়ে মা বাবা খুব লাফালাফি করে, কিন্তু তারা এত বড় হয় ছোট করলে বেশি দিন ধরে রাখতে পারে, বিদেশে চলে গেছে। কিন্তু যে ছেলে মেয়েটা তথাকথিত কম বুদ্ধিমতী, যখন নাকি বিপদ হয় না, সেই ছেলে মেয়েটাই কিন্তু মা বাবাকে দেখে, তাই না? তাহলে যে একটু কম বুদ্ধির, কম মেধার, তার সঙ্গেও সংহতি দরকার আছে কিনা, বাস্তবটা কি, তাই না? সেজন্য বলছে দেখো আমরা কেউ তুষ ভালোবাসি না, আমরা চাল ভালোবাসি, চাল, তাই তো? চাল থেকে ভাত হয়, খেয়ে আমরা হৃষ্টপুষ্ট হই। তুষকেও ভালোবাসি? আমরা চাই কি সারবস্তু চাল, কিন্তু কেউ এই সারবস্তু চাল থেকে সারবস্তু আবার চাল তৈরি করতে পারবে? চাল থেকে কেউ চাল তৈরি করতে পারবে? তাহলে যে চালের উপরে তুষ আছে অর্থাৎ ধান, সেটাই অঙ্কুরিত হবে, চাল অঙ্কুরিত হবে না। তাহলে তুষটার প্রয়োজন আছে কিনা? তুষটা থাকলে তবে অঙ্কুরিত হবে, সেখান থেকে ধান গাছ হবে, সেখানে আবার ধান হবে, তখন সেটা ছাড়িয়ে তখন আমি চাল পাবো, ভাত খেতে পাবো। সেজন্য তুষটারও প্রয়োজন আছে। বাড়িতে যে ছেলে মেয়েটা দেখা যাবে একটু প্রতিবন্ধী হয়ে আছে, হয়তো তার বোধ বুদ্ধি নেই, সে বুদ্ধির বিকাশ হয়নি, তার সঙ্গেও দেখবে সংহতি নিয়ে চলতে হবে। তাহলে সংহতি শ্রেয়সী রাজন বিগুণেষু অপি বন্ধু তুষৈরপি পরিভ্রষ্টা ন প্ররোহন্তি। শেষে আমরা চাই তো জীবনটা একটু সুন্দর সফল হোক, কি করতে হবে? আমি বলবো তোমাদের মাথাটা গরম হয় না তো? দেখো ভালো করে ভেবে, হয় না? হয়। যখন মাথা গরম হয় তখন কি করবে বলো? বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি, বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি ইন ইউর হেড, দ্যাট ইজ আইস ফ্যাক্টরি। যে শুনেছি, মাথাটা যেন গরম না, একটা আইস ফ্যাক্টরি। কেন? মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। বলো একটা, বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি ইন ইউর মাউথ, দ্যাট ইজ সুইট ফ্যাক্টরি। শুনেছে? আর সুগার ফ্যাক্টরি। কারণ কথা এমনভাবে বলি না কি মানুষ আত্মহত্যা করতে চলে যায়, সেজন্য মুখে একটু মিষ্টি লাগাতে হবে। বলো, বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি ইন ইউর হার্ট, দ্যাট ইজ লাভ ফ্যাক্টরি। কিন্তু এই লাভ বলতে গিয়েও খুব খুশি খুশি ভাব দেখা যাচ্ছে ইয়াং ছেলে মেয়েদের। বলা হয় লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট, কিন্তু ডিভোর্স অ্যাট ফার্স্ট ফাইট। এরকম লাভ যেন না হয়, তাই না? লাভের সংজ্ঞা বলো, লাভ গিভস অ্যান্ড ফর গিভস। কার ভালোবাসা শান্তি দেয়, আনন্দ দেয় প্রত্যেক বাড়িতে? কার ভালোবাসা? মা না প্রত্যেকের? দেখো সংজ্ঞাটা হচ্ছে গিভস অ্যান্ড ফর গিভস। কেন মায়ের ভালোবাসা ভালো লাগে? মা নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছেন, আর ছেলে মেয়ে ভুল করলে ফর গিভ, ক্ষমা করছেন। যে কোনো ভালোবাসা এটাই। কিন্তু তার বিপরীত হচ্ছে সেলফিশনেস। তার সংজ্ঞাটা কি? সেলফ গেটস অ্যান্ড ফর গেটস। কেন ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে? গেট, ছেলেটা মেয়েটার কাছ থেকে নিয়ে নিতেছে, গেট, তারপর ফর গেট, তাকে ভুলে গিয়ে আরেকজনের সঙ্গে প্রেম হচ্ছে। মেয়েটাও তাই, ছেলেটা গাড়ি বাড়ি দেখেছে, গেট, সেটা পেয়ে গেল, তারপর ফর গেট, ভুলে গিয়ে আরেকজনের সঙ্গে প্রেম।
এটা প্রেম না প্রতারণা? সোজা কথা, সেলফিশনেস, এই স্বার্থ। সেজন্য স্বামীজির কাছে এখানেও আসতে হবে। তিনি বলছেন ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়। যে বিয়েটা শুধু ইন্দ্রিয় সুখের, ব্যক্তিগত সুখের, সে বেশি দিন টিকবে না। সোজা কথা, স্বার্থপরতা নিয়ে তো কোনো দিন ভালো থাকতে পারবে না। ঠিক আছে? তাহলে এই ভাবনাগুলো নিয়ে বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি ইন ইউর হার্ট, দ্যাট ইজ লাভ ফ্যাক্টরি। সত্যিকারের ভালোবাসা মানে গিফটস ফর গিফটস। আর একটা বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি ইন ইউর হ্যান্ড, দ্যাট ইজ স্কিল ফ্যাক্টরি। হাতটা হবে দক্ষ, নিপুণ। গুড বয়, গুড গার্ল, বাট গুড ফর নাথিং হলে হবে না। কিছু না কিছু দক্ষতা। তোমাকে কেন ভালোবাসা পাচ্ছি না আমরা, পাই না? না, আমি কি কোনো কাজের, কারো কাছে কাজের, কারো কোনো সাহায্য করতে পারছি? কিছু যোগ্যতা হয়েছে যে ভালোবাসা পাবো, তাই না? সে না, এই হাত দক্ষতা আসবে। মনুষ্যত্বের একটা অঙ্গ, শর্ত হচ্ছে দক্ষতা। শ্রুতেন শীলেন গুণেন কর্ম। শ্রুতেন মানে বিদ্যা লাভ হবে, শীলেন মানে ভদ্র হতে হবে, গুণেন মানে স্কিল্ড হতে হবে, আর কর্ম না মানে হাতের অকর্মণ্য হলে হবে না, তাই না? হাতে নাতে কাজ করতে হবে। এই কটা হলে দেখবে ভালো থাকবে। দেখি মনে আছে কিনা। বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি ইন ইউর হেড, দ্যাট ইজ বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি ইন ইউর মাউথ, দ্যাট ইজ বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি ইন ইউর হার্ট, দ্যাট ইজ বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি ইন ইউর হ্যান্ড, দ্যাট ইজ বলো, দেন ইয়োর লাইফ উইল বি স্যাটিসফ্যাক্টরি। ঠিক আছে? এই চারটে ফ্যাক্টরি করলে জীবন স্যাটিসফ্যাক্টরি। এ বলার কোনো শেষ নেই। আমার কয়েকটা বই আছে, মূল্যবোধে ধন্য জীবন, তারপরে হচ্ছে সুভাষিতে জীবন গড়া। কখনো সম্ভব হলে এরকম অজস্র ছোট ছোট কথা দিয়ে 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 একদম ছাত্রদের মতন করে, কখনো তোমাদের বিভিন্ন জায়গায় ক্লাবে টাবে যুক্ত আছো, প্রাইজ দিতে হয়, উপহার দিতে হয়, ভাববে একেবারে সারা জীবন যেগুলো আমি চিন্তা করেছি, মনে হয়েছে বিভিন্ন মনীষীরা যেগুলো বলে গেছেন জীবন গঠনের জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য, সেগুলো এর মধ্যে কম্পাইল করা হয়েছে। তো এগুলো মনে রেখে তোমাদের এত মন দিয়ে শুনছো, আমি 5 দিন ধরে বললেও শেষ হবে না। সেজন্য একটা জায়গায় থামতে হবে। ওই যে বলেছিলাম, যে বেশি কথা বলে আর যে বেশি খাবার খায় আত্মঘাতী কাজ হয়। আমার আত্মঘাতী কাজ হচ্ছে বেশি কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু তোমরাই খানিকটা হলেও দায়ী, এত মন দিয়ে শুনছো, পার্টিসিপেট করছো, তাই না? মনে হচ্ছে আরও বলি, আবার কখনো সুযোগ হলে হবে। আর আমাদের যে সেবা কাজ, এই সামনে 12 জানুয়ারি আসছে, শোভাযাত্রা ইত্যাদি হবে, বিভিন্ন সেবা কাজ হয়, তাই না? তোমরা আশ্রমটা ভালো করে একদিন দেখবে, কী কী সেবা কাজ হয় সেগুলো জানবে। এগুলোর সঙ্গে যুক্ত হলে আমরা খুশি হব। ঠিক আছে? ভালো থাকবে। নমস্কার। Thank you, Maharaj, for your valuable instructions. So, if anybody has questions, please do ask. Any questions? কখন ছাড়া পাবো মহারাজের কাছে? দেখো, হ্যাঁ, আর এতক্ষণ যে বকালে না, একটু জল টল কিছু খেতে দেবেন কিনা, এই প্রশ্নটা কিছু আছে বাইরে? আছে, হ্যাঁ, একটু হলেও থাকবে। যাই হোক, ঠিক আছে। এই দুটো প্রশ্ন তাহলে তোমাদের র্যান করে দেবে। আর কোনো সিরিয়াস কিছু আছে বললে, তাহলে পরেও ভবিষ্যতে হবে। আর যদি প্রশ্ন সোজা হয় আমাকে করবে, আর কঠিন হলে প্রিন্সিপাল মাস। আরও কঠিন হলে টিচাররা আছে, সাবজেক্ট। এইসব একটু মজা টজা করা, তাই না? নাহলে রামগরুড়ের ছানা এরকম হলে হবে না, তাই না? মজা করে ঠাকুর আনন্দময় পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, ঠিক আছে? আনন্দ করে থাকতে হবে। One point I would like to mention, many of you are coming for several years also here, I see. One, you may take my advice properly, it will help you. You are going for a museum visit, right? Almost everybody has visited the museum. And apart from that, we have regular celebrations here. For example, next Sunday, coming Sunday, is Ma Sharda's Jayanti here. The puja starts at 9 o'clock in our Thakur Dalan. And there are many other programs also. Please keep attending and, relate yourself to the activities of the ashram.
Reason is you will learn many things, and if you think that how to unite, yes, all the good forces should unite together. You keep helping the activities. You may volunteer sometime, and whatever help you can render in cash or kind, whatever, you try to do that. And when you have some free time, instead of chit chatting, there is a wonderful temple there. You can go and sit for some time quietly, meditate. This is Swamiji's place. Whether you know how to meditate or not, that is not a question. Just think how Swamiji was, how much meditative he was, how strong he was. Just think about him. It will give you tremendous energy. And especially the students of nowadays, one problem they are facing. I wanted to address it. See, thing is, you should have a willpower. Our goal is fixed now. Most of us, our goal is to get a job. This much only. And human life's possibility, is it only that much that you end up becoming a clerk at the end of your life, and then throughout your life you move like that? You yourself won't be satisfied with that. Then where are we missing? Because we are not having tenacity enough to reach the goal. So cultivate a bit of morality and then goodness, and be aware of yourself. Where you are lacking, where are we wasting our energies? This is very important. See, everybody takes inputs from mouth only, correct? You take food, and then you take water, and then you take air, and all the other sensations from all your organs of knowledge. So your personality is made from these inputs only. I have also same inputs, you have also same inputs, but somebody else also has same inputs. But how is it somebody is becoming very great and somebody is not able to? Did you think about it? If you are careful enough to take in what is strong, you will become strong. But if you take in the cheap things, you will not be focused. There won't be any seriousness. And then there will be jealousy, hatred, etc. Energies are wasted. It is good to be very honest, etc. It will make you focused. So this is the importance of morality. Again, I request you, Swamiji says, I am not able to quote verbatim, an ounce of practice is more valuable than thousands of or tons of vain talk. Mane, you should, whatever Maharaj has told you, you should bring it in your life and then practice it. Other day, one of our brother monks was telling, many people come to me and then tell, खूब भालो लागलो after the lecture. अच्छा, what did you like? ওটা আমি বলতে পারবো না, খুব ভালো লাগলো. Understand? So just carrying an impression that something good happened, but you are not able to retain anything. That should not be. Whatever little you understand and grasp, try to practice it. So thank you very much for your attentive listening. I am very happy that Secretary Maharaj also has appreciated you. So I take the credit on your behalf, because you are attentive, which means that I am okay and your teachers are also okay. So we all take the credit, Maharaj, for this remark. So since you have no questions, let me conclude this. And after before you go out, make sure that you give the attendance and then collect your snacks. And about your next class, teachers will tell you. Thank you very much. প্রিন্সিপাল মহারাজকে বেশি বেশি ধন্যবাদ। আমি ধন্যবাদ দিইনি, তোমাদেরও সেই স্বাগত যেগুলো করার কথা কিছু করিনি। আমার এই যে একরকম মানে ডিসকর্ডিয়াস সব হয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করে সবাই ভালো থাকবে, যোগাযোগ রাখবে আমাদের সবার সঙ্গে। ঠিক আছে? জয় শ্রী গুরু মহারাজ জি কি জয়, জয় মহামাই কি জয়, জয় স্বামীজি মহারাজ জি কি জয়, জয়
जगद्धात्री माई की जय जय वीरेश्वर महादेव की जय जय भारत माता की जय स्वामी जी की जय ठीक है स्ट्रेंग